दोस्तों, प्रभा खैतान फाउंडेशन इंडिया एंड मैजा हाउस दोवें पिछले समय तो लगातार आर्ट कल्चर लिटरेचर ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ जो प्रभा खैतान फाउंडेशन के माजा हाउस ने किया है शायद कोई विरली ही कोई विलखन ही ऑर्गेनाइजेशन हो जिन्हें इन्नी मेहनत की हो आर्ट में प्रफुल्लित करने वास्ते उन्होंने आर्टिस्टों पूरी दुनिया तक पहुँचाने वास्ते फिर उन्होंने आर्टिस्टों फाइनैशियली सपोर्ट करने वास्ते भी साढ़े हुण तक के जिन्हें भी प्रोग्राम्स होए जिन्हों की गिनती बहुत ज़्यादा है वो म्यूजिक डांस शायरी लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर से अज शहीद भगत सिंह की उस पुस्तक उस किताब जिसका टाइटल मैं नास्तिक क्यों हाँ उहदे विचों एक नाटक तुहाडे सामने पेश करन जा रहा है उमरबीर सिंह। पेश है नाटक मैं नास्तिक क्यों हाँ। आप सबका जी आया तुसीं जो वेखण जा रहे हो ये महज नाटक नहीं एक सोच है विचारधारा है अटल सच्चाई है अते एक सच्चा मर्द जे कोई अपना सके। मैं नास्तिक क्यों हूं मैं नास्तिक क्यों हूं मैं नास्तिक क्यों हूं। सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ एक ओंकार सतनाम करतापुर निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर। किथे है रब दिखा सकता मैनू तुहाडे चो कोई रब जे रब है तां किथे की ओ मनुखता दियां दुखां तकलीफां दा मजा ले नीरो है ओ चंगेज खान है ओ रब जे रब है तां ऐसा रब मुर्दाबाद 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 कि सर्व शक्तिमान सर्व व्यापक ते सर्वहितकारी रब दी होंद च मेरा अविश्वास मेरे अहंकार करके है। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे नाल थोड़े जहे मेल मिलाप तो बाद सिट्टा कढ़ लिया कि रब दी होंद तो मुनकर होना मेरी हिमाकत तेरी कि मेरा अहंकार ही मेरे अविश्वास का कारण है। मैं ना इंसानी वतीरा के ऊपर उठने का दावत नहीं करता मैं भी एक इंसान इस तो वध के कुछ भी नहीं ते ना ही इस तो वध के कुछ हो सकता है मेरे च भी कोई कमजोरी हो अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। मेरे कुछ दोस्त अक्सर मैनू ताना चाहते हैंकड़ वाली क्या करते हैं इथों तक कि मेरा दोस्त डी के दातू ही मैनू कदी कदी ताना चाहते हैंकड़ भाई क्या करते मेरे कुछ साथी तो मेरे ते यह भी इल्जाम लाते हैं कि मैं उन्होंने अपनी राय मरदा हाँ ते अपनी गल मनवा लेना कुछ हद तक गल सही भी है। मैं बचपन तो ही बहुत जिद्दी हाँ मैं जिस भी काम को फड़दा उस पूरा करके छड़दा इस मेरी मैं यानी कि मेरी ईगो भी कहा जा सकता है। बेबे क्या हाल है तेरा जिथों तक समाज की रूढ़ीवादी यानी कि पुरानिया रवायतों के विरोध का सवाल है हाँ मैं अहंकारी हाँ यह कोई मान वाली गल नहीं। अहंकार या कह लो अभिमान किसी भी मनुख विच लोड़ों वध मान का प्रगटावा होता है।
ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੋਪਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਕੀਬ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਈ ਨਾਸਤਿਕ ਭਗਤਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ रही है तेरी पार्टी? अरे भगत भैया, कितनी बार तुमको समझाया है, पार्टी बाटी चलाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी। थोड़े दिनों तक तो मैनू यही संसार रहा कि मैनू भी किसी ना किसी दिन अपनी इनकलाबी पार्टी की सफलता दे यकीन हो जाएगा। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਧਿਐਨ ਕਰ, ਅਧਿਐਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਧਿਐਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਚੀ। ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਖਤ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਨੀਤੀ ਹੈ। पर जो सब तो अहम मकसद सी कि जिस मुद्दे ਲਈ, जिस संघर्ष ਦੇ ਲਈ, जिस इनकलाब ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਆਗੂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, अपने देश दे विच इनकलाब लियाउण वाले लेनिन नूं पढ़िया। ये सारे इनकलाबी नास्तिक बड़ी माड़ी ते तरस्यो करी, पर इसका कोई हल नहीं। साडे वड्डे वडेरियां ने किसी सर्वशक्तिमान परमात्मा च विश्वास बना लिया, ते जिस किसी ने इस विश्वास को मुनकर होने की कोशिश की उस हर हालत दे विच काफिर या गद्दार कहा गया। ते जेकर उस दी वजनदार दलीलां नूं कट्टिया ना जा सकदा होवे तो उसनूं कमंडी कहा जाएगा, ते उस दी दृढ़ता नूं अहंकार। यही सारियां बुराइयां दी जड़ है। असी समस्यावां दा हल लभण दी बजाय बहुत ही सुस्त, निकम्मे ते कट्टड़वादी होण दी हाल दवाई पाउण लग पए। समुची मनुखता की तरक्की चाही खड़ोत दे कसूरवार असी खुद। मैनू पक्का यकीन है कि इस कुदरत नूं चलाउण वाली कोई भी परमात्मा नाम दी चीज नहीं है। समुची प्रगति का निशाना मनुख द्वारा कुदरत के ऊपर कब्जा करना है। तुहाडे विचार के अनुसार जे कोई सर्वशक्तिमान रब है तो उन्हें धरती क्यों साजी, क्यों बनाई उन्हें धरती जेड़ी धरती अणगिणत दुखां दे नाल भरी पई है, जिस विच कोई जी पूरी तरह सुखी नहीं। हुण ये ना कहना कि उसका नेम सी, जो किसी नेम दे वस है फिर वो सर्वशक्तिमान किवें हो गया। हुण ये भी ना कहना कि उसका शुगर सी। शुगर नीरो ने तो सिर्फ एक रोम साड़ के स्वाद दिता सी। उसने सिर्फ कुछ को हजार बंदियां दी जाना लगी सी। ये सब उसने अपने मजे दे लिए कीता सी। तुसी ओनू जालिम, शैतान, बेरहम ते पता नहीं की कहते। चंगेज खान ने तो अपने मजे की खातर सिर्फ कुछ को हजार बंदियां दी जाना लगी सी। ये सब उसने अपने
ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਲ ਅਣਗਿਣਤ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਨੀਰੋ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ? ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਵਿਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨੋਂ ਵਰਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਰਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ? ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਭੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਖਤਰੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਮਾ ਮਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਪਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੌਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਆਫਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਮਾ ਮਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਪਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਖਿਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰੀ ਉਮਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।